लिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमादे। द जानान प मेहमानई के बदज़ड़ा ग़ुख़ी तेकड़म। द जानान प मेहमानई के बदज़ड़ा ग़ुख़ी तेकड़म प मौला में दे कसम हुई यशक़ी हुनर जमादे। और हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब प हर नफस कसम पर रब ताना क़ुरबान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। और कसूरत द मोहम्मद नवे पैदा जमवाए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कसूरत द मोहम्मद नवे पैदा करे बरब नवदा दुनिया। और कुल जहान द मोहम्मद परोई पैदाशो मोहम्मद दे द तमाम जहान आबा। कसूरत के आखिरीन दे पैदा शवे पमाना के अव्वलीन दे द हर चा। और नबूवत प मोहम्मद बांदे तमाम शो निश्त पसल मोहम्मद अम्बिया। नुखदे ये मगना बेशक च बंदरे नूर कुल वाड़ सिफात दी पर इख्तियार। और ज़ रहमान द मोहम्मद द दर खाकरूबियम कम खुदे मकल दे दर जुदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत सर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। महफ़िल पाक के तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम बिलख़ुसूस अमुंग उस्तासो डेर ग्रानो क़दरदान मशर दग इलाक़े ज़ीनत व ख़ाइस डेर ग्रानो क़दरदान हज़रत पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत फ़कीर शाह बाबा जी दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ातुहुम अलैना। तमाम बिरादर मोहतरम ग्रानो क़दरदान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम चिश्ती साहिब अदल तरगली क़दरदानो मशरानो कशरानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नन अल्हम्दुलिल्लाह अस्तासो पदग़ जुमात के द कुरान अज़ीम शान ख़त्म शो। और द मोहतरम जनाब कारी व हाफिज़ हज़रत हसन साहिब चिदार तमुल सराफ़ जामिया अमीनिया क़ादरिया हाजियाबाद शरीफ के सबक हुई। अल्लाह करीम दे प उमर के प जन के प तक़वा के नूरम दे खैर व बरकत वाचे। और तासु टोलो वौरेद अल्लाह करीम दे कारी सबला दा गमल गरोला और बिया तासु टोलो ला अगील द वयलो और तासु टोलो ला दा औरेदलो चकुम अजरु नदी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे टोल नसीब गर्ज़े।
रमज़ान المبارک په ډېرو ښکلي ساعتونو کې په ډېرو بابرکته مبارک ساعتونو کې د اجرونو د رحمتونو د برکتونو او د خوشحالو د سعادتونو په دې ښکلي موقع باندې موږ او تاسو را جمع شوي یو. په دې باندې د رب لا یزال لاک لاک شکرونه ادا کوو. الله دې زموږ او ستاسو ټولو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. حقیقت خدا دی چې زموږ په ژوند کې په موږ باندې د خپل محبوب علیه السلام د خاطر او د برکته الله د احسانونو یو داسې باران کړی دی چې چرې ودرېدلی نه دی، همیشه شروع دی. د کوم کلام او د کوم قرآن د ختم په موقع چې موږ او تاسو را جمع شوي یو، نو د هغې احسانونو نه یو عظیم احسان د قرآن عظیم الشان په صورت کې الله کریم جل جلاله موږ او تاسو له را کړی دی، او رب لا یزال ورسره زموږ او ستاسو نسبت نصیب کړی دی، او د یو داسې کلام سره نسبت چې دا په دنیا کې واحد هغه کلام دی چې که په دې پوهیږې هم فایده ورکوي، که نه پوهیږې هم فایده ورکوي. او دا واحد هغه کلام دی چې دې ته کتلم ثواب دی، د دې ویلم ثواب دی، د دې اورېدلم ثواب دی، د دې خدمت کولم ثواب دی. او دا هغه کلام دی چې دې کې الله جل جلاله که یو طرف ته اجرونه ایښودلي دي، ثوابونه ایښودلي دي، او د خپل قربت او د نزدېکت یو سبب او ذریعه ګرځولې ده، نو بل طرف ته الله کریم جل جلاله پکې زما او ستا دپاره شفام ایښودلې ده. په دې باندې الله کریم جل جلاله موږ له شفام راکوي، او صرف باطنی شفا نه، ظاهري شفام په الله جل جلاله راکوي، جسمانی حتی تر دې پورې الاتقان فی علوم القرآن کې امام جلال الدین سیوطی فرمائی که د یو انسان مری زخمی شي او دته د مری تکلیف وي، د په مری کې ورم وي، پړسوب وي، او دا انسان د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع کی، نو دا غي اجرونو او ثوابونو سره سره رب لا یزال با د دې قرآن د تلاوت په برکت باندې د مری پړسوب هم صحیح کې ودل الله شفا ورکړي. دا عزتمند قرآن عظیم الشان له الله پاک اولی بداسې نه چې دا هغه معجز کلام دی چې د دې اعجاز تر اوسه پورې قائم دی. څومره انبیاء کرامو له چې الله لوی لوی معجزې ورکړې، نو هغه معجزې خو مونږ نن اورو چې غټې غټې معجزې وې، مګر د هغې وجود زما او ستا په وړاندې نشته. مونږ وایو موسی علیه السلام لم الله معجزه ورکړې وه، عیسی علیه السلام لم ورکړې وه چې عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول، موسی علیه السلام به څه کول، امسا مبارکه باندې چا به په کاڼي باندې وواله، د هغې نه به اوبه روانې شوې، چینې به روانې شوې، د هغې نه به اژدها جوړه شوه. دا ټول مونږ او تاسو اورو، خو که مونږ او تاسو په وړاندې دې ځل یو مجسم صورت کې څوک تپوس وکړي چې آیا د کوم یو نبي معجزه ستاسو په وړاندې شته، نو مونږ ورته دا په ډېر فخر سره ویلی شو چې آو زمونږ د نبي امام الانبیا د دواړو جهانو سردار مبارک یو زنده معجزه نن مو ستا مخې ته ده، او هغه د قرآن عظیم الشان په صورت کې مونږ او تاسو ته پرته ده، چې دا هغه کلام دی چې د دې اعجاز تر اوسه پورې قایم دی. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثلی. الله کریم جل جلاله ځای په ځای باندې قرآن کې دا چې کوم دی سور کړی دی، د چیلنج ور کړی دی، که تاسو دا وایې چې دا کلام د الله جل جلاله نه دی او دا د بل چا دی، نو تکړه شی د دې کلام په مثل باندې یو آیت خو جوړ کړئ، یو صورت خو جوړ کړئ، او دام نه چې یوازې تاسو ته چیلنج دی، د دنیا ټول چې څومره فصیحان او بلیغان دي ټول راغون شئ، د یو بل مددګاران جوړ شئ، د یو بل سره هیلپ او مدد وکئ، او د یو بل سره تعاون وکئ، تاسو ټول به راغون شئ او د یو بل سره به مدد هم وکئ، مګر دا کلام د الله دی، د دې مقابله چریم نشي کېدی. او دا عزتمندو حقیقت دی. زما کریم آقا مبارک یو صحابی ته حکم وکړ چې ته سوره کوثر ولیکه، انا اعطیناک الکوثر، دا ولیکه، او دا سبعه معلقې ورته وی چې دا به کعبې مبارکه کې به تختې راځوړندې وي، او هغې باندې به شعراو خپل کلام لیکلی، او بیا به چې خلک په کال باندې راتلل، نو هغې له به د دغې کلام ډېر لوی داد ورکو، او ورته به وی چې گویا کې تا ډېر ښکلی کلام لیکلی دی. عربو کې د شعر و شاعرۍ او د فصاحت او بلاغت یو داسې دور و دورانو چې د عربو زنانه چې دي هغه هم بهترین شاعرانې وې، او بیا
صرف دانا چې په صحرا کې به کم خلق اوسېدل او د صحرا په ځنګلونو کې به وخت تیرو د هغې ځنګلو او د هغې صحراګانو د هغې ماشومان هم بهترین فصیح او بلیغ شاعرانو چا به په لغت کې چې کوم دی مقابله نشوه کولی کله هغې خپل کلام به راوړه نو اوه داسې مشهور شاعرانو چې د هغې د کلام مقابله به نه کېده خو چې کله دې ځل راغلل نو چې وې کتل په یو تختی باندې د قرآن عظیم الشان آیت کریمه لیکلی دی یو شاعر ورته ګوري هغه حیران پاتې کیږي چې دا څنګه کلام دی دا خو یو بهترین او ناشنا کلام دی د دې عمره فصاحت او بلاغت خو چېرته موږ نه دی لیدلی وګوره بل راشي ابه د دې جواب وکړي بل شاعر راځي بهترین چې ورته ګوري هغه هم ګوته په خوله حیرانېږي اخر کې ټولو سلا دا وکړه وایي د دې کلام جواب زموږ د بس کار نه دی وایي لبید شاعر نوم یې دی لبید چې دا په دغې وخت کې د ټولو مشهور ترینو فصاحت او بلاغت او د ده چې کوم دی هغه کم کمال چې و هغه مشهورو وی دی به راشي او د دې جواب به دی کوي چې کله دی راغی او وی قتل او کله هغه کلام چې الله کلامو د هغې د فصاحت او بلاغت او د هغې دغه باریکی وکتا نو مال قلم راوړی چې قلم ول راوړلی شو خلق په دې تمه دي چې دی به جواب کوي هغه ورسره لاندې ولیکل لیس هذا من کلام البشر دا د انسان کلام نه دی چې د دې جواب وشي دا کلام د الله جل جلاله دی نو جواب یې څنګه وشي ځکه امام اہل سنت فرمائل تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے فصحائے عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں حضرت دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دب دمنا اچول پیریان بے پاسول د خلقنا خبر ورته راغی چې مکه معظمه کې یو شخصیت دی او هغه هم ناشنا خبرې کوي د وی په ده باندې به پیریاني زه به لاړ شم او زه به علاج وکړم د دې علاج په وجه باندې به څه شي زما به نوم وشي د دومره مشهور سړي علاج مې وکړ چې دی کله راغی کفارو ورته پرېښوده نه ابو جهل عتبه دي شیبه دي حضور ته نه پرېښوده د چې کله هغې د شپه تېره شوه او هغې په خپلو شرابونو کې مست اوده شو سحر شو نو دی د هغې نه غلې شانتې راووته او مدینې د حضور مبارک خواله راغی چې کله کریم آقا مبارک ته را مخامخ شو نو په ده چې کوم دی وی چې زه دغسې دمونو والا یم زه خلکو نه پیریان پاسوم او ما ته داسې خبر راغلی دی چې تاسو ته دغه بیماري ده نو زه به چې کوم دی علاج وکړم خبر نه و چې زه په داسې دربار کې خبرې کوم په داسې دربار کې چې کوم دربار له الله شان او مرتبه دا ورکړې ده چې هغه مبارک په خپله باندې فرمایي د مدینې منورې جانان چې هر یو انسان سره یو پیدایشي قرین او جن شته شیطان شته چې هغه شیطان د هغه د دوکه کولو کوشش کوي صحابه کرام تپوس کوي قربان یا رسول الله هغه تاسو سره هم شته دی جانان مبارک ورته فرمایي او ما سره هم شته گویا کې د صحابه کرامو د دې تپوس کولو نه د صحابه کرامو عقیده واضح کیږي چې صحابه او حضور د خپل ځانونو غوندې نه دی ګڼلی حضور مبارک عام بشر نه دی ګڼلی ورنه چې حضور فرمایل چې هر انسان سره شته نو حضور خو د انسانیت او د بشریت په جامه کې دنیا ته راغلی دی الله بشر او انسان پیدا کړی دی هغې به ویلو چې حضور فرمایل چې دا مبارک فرمایل چې هر انسان سره شته نن زمانې چې کوم دی یو خیرن راپاسي دومره مازغه وي دومره او هغه راپاسي د منبر د پاسه کینی او د منبر د پاسه چې کوم دی بیا د خپل تقریر موضوع چې کوم دی انما انا بشر مثلکم یوحى الی لګیا وي خلکو ته بار بار دا حضور زما استا غوندې بشرو الله قرآن کې وایي زما استا غوندې بشرو الله قرآن کې زما استا غوندې نه دی راغلی زما استا غوندې بشر وو انسان وو خو داسې انسان وو چې دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې د حضور غوندې انسان نه الله پیدا کړی دی نه به الله پیدا کی محبوب علیه الصلاۃ والسلام الله جل جلاله په ټولو انسانانو کې یکتا ذات پیدا کړی دی ځکه فرمایي یا رسول الله تاسو سره نن خو د ټولو خبرو موضوع دا ده افسوس خبره دا ده د حضور امتی به ځان ته وایي او چې منبر د پاسه کینی موضوع به دا شروع کی حضور سره دا نو حضور سره دا نو د فلانې ورځ علم ورسره نه و د سبا ورځ علم ورسره نه و تصرف یې نه و اختیار یې نه و افسوس خبره دا ده چې ځان ته به د حضور غلام وایي
याद साता इज़्ज़तमंदो पे बेऐब और बे नुकसान आज़ाद के बेबुना और नुकसानों न लटाई तासो न यो तपोस कोम के दुनिया के यो सड़े मजाजी मोहब्बतों की न पर द मजाजी मोहब्बत तकाजाम दादा चे इंसान दचा सर मीनशी ब्या दा अगो अयूब वर्ता अयूब नखकारी पोए गए दे बांधे दाग गलता वर्ता गलता नखकारी दाग च कम दे स खता वर्ता खता नखकारी अगर च टोल मखलूक त खता कारी मगर अगर त नखकारी मोहब्बत शेदा से मोहब्बत तशीता अड़ंदई मौकणाइम दे जो सड़े वही जमा दे फलानी सी सर मोहब्बत दे नो कागा डेर हम दगवी खुद तबागा खख कारी कागा डेर गलत कारम कह दे बवी दा गलत न दे नो चे ब्या चा दा दावदा च जमा दे बेऐब और बे नुकसान आज़ाद सर मोहब्बत दे चिपकम ज़ात के अल्लाह एबुन और नुकसानुन तस्वरम पकी निशी कह दे इमाम अहले सुन्नत फरमाई तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे मुंगा हज़रत अब्दुर्रहमान बाबा न तपोसु को कि पुख्तो के ददे मतलब सदे अब्दुर्रहमान बाबा फरमाई खुदे ये मगना बेशक अच बंदा दे नूर कुल वाला सिफात दी पर न सचलुशी इज़्ज़तमंदो रापासी और लग्या बशिद हुजूर पशान के हालान के चिता यो जल दावा दाव कड़ा चे ज़द हुजूर गुलामिम ज़मामिन द हुजूर मुबारक सरदा स्ता पखलबा निब्यादा मौजूगानी जोड़ी के संगा चिता द दुनिया दयो मोहब्बत आम मोहब्बत तक आज़ाम दादन हुजूर खल्ला बेऐब बे नुकसाना चे चरता दचा औसाफ ख़त्म शी इमाम अहले सुन्नत नाशना इशारा करे दा चे चा औसाफ ख़त्म शी पकुम ज़े बांधे या इंसान ला अल्लाह ढेर सिफतुन वर कड़ी दी मुंग वायु फलाने ढेर लोए इलम खावंदे नो आखिर दे इलम खो बेचे कम दे मुंग ता खो बे या इंतहा मालूम है चे दता बुखारी याद दे दता मुस्लिम याद दे दता दा याद दी दता दा याद दी दता द्वला का हदीस याद दी दता शपगल का हदीस याद दी दे दोमरा चे कम दे दा हर से या इंतहा भाई तवज्जो गाड़ मुस्तासो दा बदता खो याद वी उन दा से मुंग वायु चे दे कम दे पर मंतिक़ों के दल अडेर वे अल्लाह महारत वर करे सर्फ के वर करे नहव के वर करे कलाम के वर करे दा हर सब मुंग तयाद वी आखिर बमुंगा वायु चे बस दुम रदे द देना सेवा न दे मगर चे चा दा एबुना गोया के आगा मुबारक फरमाई चे चा दा औसाफ ख़त्म शी विदाम या ऐब दे चे देना पस पकी बल बल वसफ निश्ता सड़े सखी दिन दौरा दे सुमरा सखा कई करोड़ वर कई 10 करोड़ वर कई अरब वर कई खरब वर कई आखिर भैया इंतहा हुई का न मुंगवाई दे दुमरा वर कई बस दे दौरा दे यो खरब रुपए वर कई देना सेवा न वर कई न बस दाम दागद औसाफ इंतहा शवा मगर इमाम अहले सुन्नत फरमाई कुर्बान शम या रसूल अल्लाह उस्ताद औसाफ न कदा आलम शपौ रज़े लग्या भी बयानी की मगर चकम औसाफ अल्लाह ताला दरकड़ी दी द आगे औसाफ द बयान वलो तवानो ताकत हिस्स न लड़ी स्ताफ अल्लाह पाक दा औसाफ दुमरा दरकड़ी दी च औसाफ दे द न खत्मीदुन की दी न खत्मीदुन की दी ब्या भाई अखिरन रापासियों के बनी द हुजूर पशान के बखबरी शुरू की द हुजूर अलैहिस्सलाम बेऐब और बेनुकसान आज़ाद के अब्दुर्रहमान बाबा फैसला करे दा फरमाई चैबुना सोग दयार पमख की गूरी चैबुना सोग दयार पमख की गूरी आईना ना सफा द सफा न दा ब्या मसला शता दे दनना मसला शता ब्या दा से न दा अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु दे मुंग ददगा से खल्को न मुसाती दागी द गावन न दे मल्ला मुंगा वो साथी दागी द औरेदो न दे मल्ला पाक मुंगा वो साथी चकल दे जान द हुजूर पर दर के खौरे को नबिया को बताता द हुजूर शान खुलवे दे द हुजूर अलैहिस्सलाम द दर खौरे ममताता द आशिक सादिक न तपोसुका द हजरत हाजी मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैना अच द मदीने मुनव्वरे खौरिम गूरी न फरमाई ताते च खौरे द फिरदौस तर गुल कुल इखकारी नंद हगोला रुकुसो के तलल कवे जड़गिया और पौसे दो द मदीने मुनव्वरे जड़गिया डेर मलामत शविच ज्वंदे गर्जे नमरे जड़गिया पौख को गर्म को जानन पसिता हरजे जड़ल दिल तपकार दी गर्मी विनी कलरे जड़गिया और अर्श न चिपोर तता मनल द महबूब दुर्शला नंद हगी दुर्शल पखवा के जड़े दे जड़गिया और स्ता डेर ज़ैबा महबूब च डेर मुनजुन कड़ी पके नन खो हगे मेहराब के सर पर सजदवे जड़गिया महबूब लगवाड़ा वसीला द मोहब्बत प कमाल रो रो नातुना बजाना और अवे जड़गिया और चरता गुलजार द वसल चरता मोहम्मद अमीन ख्वार अजली बरखी दी दाखुल नजारे जड़गिया ज़का इज़्ज़तमंदो सहाबिया रसूल तपोस कई जानान मुबारक व तफरमाई आओ माँ सरमश्ता दे मगर फ़र्क दादे च वलाकिन अल्लाह आननी अलैहि फ़अस्लमा फ़ला यअमुरनी इल्ला बिखैर वे अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु पे माल ताकत रा करे दे फ़अस्लमा ब्या दो माने शवी दी याद आच माता तस्लीम शवी दे न माता द बदे अमर न शिकोले
د بدې حکم ماته نشي کولی د بدې طرف ته ما نشي بوتلی او یا دویمه دا چې په ما باندې چې کوم دی ایمان راوړی دی پوهېږې دی باندې فلا یامرنی الا بخیر که کیم راته که خبره کیم نو د خیر خبره کوي ما ته چې کوم دی د شر خبره چرې نشي کولی چې کله دا خبره وکړه نو بیا ورته کریم آقا مبارک چې کوم دی یو څو کلمات ادا کړه او وی فرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعینه چې کله دا خطبه حضور شروع کړه د چې داسې حضور مبارک ته وکتل چې دا کلام د حضور علیه السلام د زبان مبارک نه را روانو لږ خپله خو سوچ وکئ چې کلام قرآن وي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وي او یا حدیث وي وحی غیر مطلوبي او بیا هغه چې کوم دی زبان د مدینه منورې د جانان مبارکي کوم عجیبه شیریني به وه عاشق صادق فرمایي د جهان تراخه به کل واړه خواږه شي د جهان تراخه به کل واړه خواږه شي په شیرین گفتار کراغله سره لبان ستا او هر سبا ستا له رخسار نور بیا مومي هر شپې سره کړي شغل تور زلفان ستا خوار محمد امین لدے شکر عاجز دے چې الله کړلو مداح شیرین زبان ستا او کله مبارک فرمائی وی که خوږې شونډې د ډوبې په یو ځل کړې تر ګبینه به خوږې کړې آب شور او زه پتا شیدایم غم او خادي څه کړم ستا په لوري مې دوه سترګې دي څلور ستا په در کې مې د مینې په اور سوځا د زړه سره د لیچنو سترګو تور ستا د زلفو په یو تار چې جهان واخلم خدای مې مکړه دومره شوخ او دومره سپور په محمد امین که غم وي غم دی وسی خو ستا د حسن ګلستان دی وي سمسور ځکه عزتمندو چې کله هغه دا خبره د مدینې منورې د جانان مبارک د زبان نه دا کلام واورېده نو یو ناشنا خبره هغه وکړه هغه وی چې والله لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثل کلماتک هؤلاء و یا رسول الله ما د ډیرو لوی لوی ساحرانو او د شاعرانو فصیحانو بلیغانو خبرې اورېدلې دي مگر کوم کلام شیرینی چې الله تعالی درکړی دا داسې کلام ما د هیڅ چا نه دی اورېدلی نو الله کریم زمونږ او ستاسو خوش قسمتي ده الله جل جلاله په فضل و کرم سره چې مونږ یې د حق قرآن سره چې کوم دی سره کړی دی مونږ له نسبت را کړی دی او بیا عزتمندو زمونږ خوش قسمتي ده چې د رمضان المبارک غوندې میاشت را کړه بیا په هغې کې د قرآن عظیم الشان په ختم د الف نواله د الحمد نه تر د والناس پورې مونږ او تاسو چې کوم دی الحمدلله چې وویرو د حافظ نه هغه ووایي او مونږ یې واورو او بیا په هغې کې یو د ختم القرآن یو بابرکته پروګرامي دا ډېره لویه خوش قسمتي ده چې الله کریم جل جلاله زمونږ نصیب کړه بیا د رمضان دا بهترین ساعتونه چې په دې ساعتونو کې الله کریم جل جلاله مخلوق ته ندا کوي خطاب کوي شته څوک داسې چې زمانه بخنه غواړي چې بخنه ورله ورکم شته څوک داسې جنتو غواړي چې ورکمه شته څوک داسې جهنم نه پناه غواړي چې ورکمه ورله که مونږ چرته چې کم دی څه چالو کو مونږ دغه شپو کې دغسې وختونو کې الله ته رجوع کړه دا دومره بهترینه میاشت ده چې الله به زموږ ژوند کې انقلاب راولي عزتمندو دا دومره احسانونه دا دومره ښېګړې د قرآن خو ډېر لوی فضیلتونه دي د یو صورت ضرور چې کوم د اختتام طرف ته راځم دا هر څه چې الله را کړي د حضور په طفیل باندې را کړي او قرآن هغه انسان د قرآن عظیم الشان برکات او ثمراتو باندې پوهېدی شي چې د هغه نسبت د صاحب قرآن سره وي پوهېږئ دې باندې دا مې درته ډېره یو ډېره اهمه خبره وکړه او تاسو له خپل زړه کې ځای ورکئ چې کوم انسان د صاحب قرآن په باره کې ګستاخ وي د صاحب قرآن په باره کې هغه بخیل وي او هغه چې کوم دی څه کوي د محبوب علیه السلام په شان کې ذات کې عیوب او نقصانونه لټوي یاد ساتئ نه ولا قرآن فایده ورکوي نه ولا د قرآن عظیم الشان تلاوت فایده ورکوي نه ولا د قرآن عظیم الشان اورېدل فایده ورکوي نه ولا قرآن عظیم الشان په خپل سینې پورې نیول فایده ورکوي دا هر څه فایده الله ورکوي چې د نسبت چې کم قرآن د چا د والضحی رخسار په تعریفونو باندې گواه دی د چا د واللیل زلف په تعریفونو باندې گواه دی چې چا وشتل کړي دي په خپلو لاسو مبارکو باندې نو هغه قرآن گواه دی چې فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما چې چا وشتلو ته الله خپل وشتل ویلی دي چې چا چې کوم دی بیعت په خپل لاس مبارک باندې کړی دی بیعت رضوان او الله کریم جل جلاله فرمایلی دي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله محبوبا دا چا چې د تا سره بیعت وکړه د په حقیقت کې الله جل جلاله سره بیعت وکړه او چا قرآن چې د چا د خار قسمونه خوړلي دي لا اقسم بهذا البلد
वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, चा कमे हस्ते च बरकतली दी आसमान तरफ ते कतली दी नो आगा अदा अल्लाह ता दुमरा ख़ुख़ रागले दा च फरमाइली दी क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, च चा पढ़ के दार रागले दा कि ज़मा काबा दे ज़मा क़िबला दे काबा मुबारक जोड़शी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु डायरेक्ट आयातुना नाजिल करी दी च चा दक द सिफतुन हालत अदा दे च चा बांदे वही रागले दा अवगी मुबारक फरमाइली दी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुबारक किता अगा अदा अल्लाह जल्ल जलालुहु तदुमर ख़ुख़ रागले दा द ज़म्मिलूनी द दस्सिरूनी वाला च अल्लाह फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर दगा इज्जतमंदो द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान दे च ज़मा महबूब अलैहिस्सलाम कल मक्का मुअज़्ज़मा के दे नो आगे आयातुनो यानी हिजरत न उड़ान दीदी आगे त मक्की वही कि चरत गारे हिरात अजी अलतम आयत राजी चरत मदीने मुनव्वरी तजी अलतम कुरान राजी और चे चा इज्जतमंदो पा उमर बांदे अल्लाह कसम खोल ले दे लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून नो कुरान फायदा अलवर कई चे कल दे कुरान अजीमुशान दे साहिब कुरान चे चा बांदे नाजिल दे इंसान द अगे महबूब अलैहिस्सलाम सरा मुकम्मल ताल्लुक कायम शी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शानी मुस्तफा, शानी औलिया। ज़का इज़्ज़तमंदो नन कमुंग अवतासो उगुरु न कुरान दा आयान ढेर ज़्यादती खुद साहिब कुरान ना खलक लरे कवलो कोशिश रोक शवे दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द दरना द खल्क द लरे कवलो कोशिश होदा पर मुख्तलिफ तरीक़ों बांधे शुरू दे मगरिब दो किस्म कोशिश करे दे बस दा खबर को मखबल खबर ख़त्मोम यो कोशिश दा करे दे च मुसलमान के इश्क व मोहब्बत तखपल महबूब दे कदा ते नवाखली नबिया मुसलमान तशवनुम बांधे मुसलमान दे और यो पकी जज्बा जज्बा द जिहाद दा दो जज्बी दी च पदे जज्बा बांधे मुसलमानानो पटोल दुनिया बांधे द इस्लाम झंडा उचता करे दा पदे जज्बा बांधे मुसलमानानो द दुनिया गुट गुट ता हुजूर मुबारक कलिमा रसवले दा मगरिब द पारा च द टोलो न लोए तकलीफ दे अगर दगे निज़ाम न दे च कलम इंसान द निज़ाम खबर उकड़ा द अगी वले च कम दे मौता ता द जमहूरियत मखे मखे तकई और च सोक पागे की मर्शी न सोक शहीद जमहूरियत शी सोक शहीद वतन शी सोक च कम दे अजिबा अजिबा शहीदान दी वजह सदा इज़्ज़तमंदो वजह दादा च अगी ता पता दा च तरसो पोरे मुसलमान न मुंग दा जज्बा नीरा दे ख्वा करे च दे द निज़ाम खबर न कई च दे निज़ाम द पारा उदरीगी न ब्या खो मुंग पदी बांधे खपल तसल्लुत न शुकाए मौले नागी द दो जज्बो द लरे कवल कोशिश होका यो तरफ ते जमुंग उड़ान दे सिर्फ मुंज और 10 रोजा ज़कात और हज टोटल इस्लाम रात अदा याद को बस इस्लाम दा दे च तदक के बाकी का निज़ाम गड़बड़ी का हर्स कीगी का पदिन हमले की गेस परवाह निश्ता कसम पजात द खुदा दे इंसान ज़ुलबिया पदा से वक्त के दर्द की च मुंग का लागा निज़ाम ता शाकड़ा नतासो गोरे मुसलसल प मौता बाने द पाबंदो च कम दे सदे मुसलसल प दिन बाने द हमलो इस्लामी निज़ाम और खिलाफत खुलाड़ आखो खबर ख़त्म शवा द खिलाफत को तसवरम पाते नशो आखि मुंग तासो प मसनूई प सरहदातो के रागीर करो द सरहद मीने रा लपदुमरा पदेजल के वाचोला च द फ़लस्तीन मुसलमान बाने तकलीफ़ी नो मुंग ज़का न महसूस हो च मुंग वाई दा खुद पाकिस्तान मुसलमान न दे जमुन सरहद जुदा दे दागी जुदा दे दा हकीकत दे का न दे इज़्ज़तमंद दा अगी दा कोशिश शो रोको च मुसलमान पढ़ून के दा खबर वरवा चवा च द कश्मीर मुसलमानी च दे न महसूस च सचल शोरो दे उमदारंगे द बर्मा मुसलमानी च द फौज दा न हुई च बर्मा दो मुंग खपल वतन क्यों सबरो का मुंग वतन खुला खबर न दरा गले च कल दाशे शोरो शो न इस्लाम लाड़ द अक वक्त न द जवाल पर तरफ बांधे च कल दानो पयो आवाज़ बांधे बटोल मुसलमानानो द यो बल दर्द महसूस हो ब्या इस्लाम पर उरूज बांधे यो खलीफतुल मोमिनीन बो अवगी बा च कम दे बेअत बवशो मुसलमानानो आग ब हुक्म को द यवी दुनिया द यो सर न तलबर सर पूरे बद टोल मुसलमानानो द पारा का हुक्म नगी विराशदा जज्बत ख़त्म का निज़ाम ते न लरे का और द्वे में कम दे जज्बे जिहाद ख़त्म कड़ा नचिदा द्वे जज्बे ख़त्म शवेन मुसलमान जय फजय टुकड़े टुकड़े ज़ख्मी ज़ख्मी परोते और चिदा द्वे जज्बे वे मुसलमान खपल चकम दे अल्लाह वाला यो बादशाह है वर कड़े वे उसे सच्चा लोग इज़्ज़तमंद बार बार द मुसलमान ईमानी क़ुव्वत कमज़ोर कोलो द पारा पे इस्लामी अक़दार बांधे हमले कई दा मौजूदा सूरत हाल च देता उस पता दा
په ټوله دنیا باندې چې کوم وبایي او مرض راغلی دی د هغې د لاسه ټوله دنیا یو قسم له د لاکډاون په صورت کې ده او خلک چې دي هغې کاروبارونه یو شی بل شی چرته نرمي چرته سختی خو بهرحال ټوله دنیا د دې نه متاثره ده. اوس عزتمندو په یو داسې حالت کې د یو اسلامي وطن دپاره پکار دا وي چې هغه راشي الله ته رجوع کی او الله ته جړاګانې وکړي او الله ته سجدې ولګوي جوماتونه آباد کړي عبادتونه شروع کړي. دلته دا سیز شروع شو چې الټه د جومات د هغې عبادتونو خلاف هم سازش شروع شو او بیا ورسره د کرونا په حالاتو کې نوې خبر په 21 مارچ باندې دا راغی که تاسو کې څوک سوشل میډیا نه ځان خبروي چې په 21 مارچ باندې د ملک وزیر اعظم چې کوم دی د کابینه کې یو فیصله وکړه او وزارت مذهبي امور ته ووایي چې تاسو په دغې اقلیتي کمیشن کې قادیانان هم واخلئ. د خبره نه تاسو خبر شوي به یې که نه منظوري شوې ده نه ده شوې دا خبرې وروستو دي. یو فیصله د هغې د شاملېدو خبرې شروع شوې. عزتمندو د ټولو نه افسوسناکه خبره دا ده چې په دې وطن کې همیشه دپاره هسې خو یو شان کله د نصاب نه د ختم نبوت مضمون وځي لکه د نهم د مطالعه پاکستان نه په یو مضمون د ختم نبوت کې باقاعده ما سره چې کوم دی د دې ثبوت شته کتابونه دواړه نوې هم شته او زوړ هم شته چې په هغې کې دا دی چې مسلمانانو ایمانی عقیده او د ایمان اساس او بنیاد دا دی چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک آخري نبی دی نو دوی ته هغه آخري نبی اوښکلی دی. یعنی دا خو یو سازش دی چې شروع دی وخت باندې مسلمانان ګوري چې په دې کې ایمانی غیرت څومره پاتې دی. په یو داسې حال کې چې مونږ الله ته رجوع کړی وی دا عذابونه داسې نه دي راغلی که تاسو کې څوک داسې وي چې د جمعې مونځ لا تاجي آباد شریف ته راځي یا په سوشل میډیا باندې بیانات اوري دا خبره مونږ د اکه وخت نه شروع کړې ده چې د کله نه دوی د حضور علیه السلام د عزت او ناموس باندې د حملې شروع کړي دي چې تاسو د الله عذاب له دعوت ورکوئ. یوسف علیه السلام د الله نبی و د هغه سودا په بازار د مصر کې وشوه 9 کاله الله جل جلاله قحط راوسته. نو حضور خو امام الانبیاء دی سید المرسلین دی چې تاسو د هغه د عزت او د ناموس سودا کوئ ښکاره کوئ سرعام کوئ علل اعلان کوئ بیا هم تاسو دا تمه ساتئ چې الله پاک به تاسو خپل گرفت کې نه راولي. د کوم معیشت دپاره چې تاسو د حضور د عزت سودا وکړه آسیا ملعونه یو ښکاره ګستاخه چې هغې د دواړو جهانو سردار ته العیاذ بالله کنځلې کړې وې هغه مو با عزته رها کړه او کینیډا ته مو ورکړه او بیا هغې ته هلته اعزازي شهریت میلاو شو او د هغې په وجه باندې تاسو چې کوم دی په دې وطن کې 40,000 علما او صلحا په جیلونو کې بند کړل هغې له مو تکلیفونه ورکړل. نو الله پاک ډېر غیور ذات دی. ابل ورځ ما د د وزیرانو بیانونه کتل وی که دا کرونا حالات ټیکم شي زمونږ معیشت د تباهۍ په طرف باندې روان دی. مې والله عزیز ذو انتقام الله پاک چې کوم دی هغه ډېر غالب دی په بدل اغستو کې. الله پاک قدرت ډېر کامل دی چې کله تاسو د نبی د عزت سودا وکړه هغه الله چې هغه غیور دی او د خپل نبی د هغه د مدینې منورې جانان مبارک په مخلوق کې د ټولو نه زیات غیور دی چې د کوم معیشت تاسو جړاګانې کولې او د هغې دپاره مو هغه ملعونه حواله کړه هغه رب درته د خپل قدرت یو داسې جلک وښوده چې ستاسو ساینس ستاسو چې کوم دی ساینسدانان انجینران ډاکټران ستاسو فوجونه ستاسو اټمې ستاسو دا ټول طاقت د ریز مریض کو او یو نه لیدونکی مخلوق چې په سترګو باندې لیدلی کېږي هم نه د هغې د لاسه په ګوټلو باندې ننویستی او د ټولو ساینس دړې وړې شو د الله جل جلاله د قدرت یو جلک ښکاره شو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجداری ختم نبوت زندہ باد. عزتمندو پکار خداوه چې کوم انسان په کوم ټیم کې چې یو غلطي وکړي پکار چې غلطي بیا بار بار نه کوي بس الله ته رجوع وکړي. یونس علیه السلام قوم باندې چې عذاب راغی وی کتل چې زمونږ نبي خو مونږ ته وایي چې عذاب را روان دی او کله دا تورې وریځې راغلې او 3 ورځې پس به تاسو باندې عذاب راځي وی کتل ډایرکټ ټولو چې کوم دی چغې کړې یو بل تعالی شابه چې څومره مالونه مو د یو بل وهلي دي ټول واپس راوړئ علی شابه چې یو بل حقونه مو والي دي یو بل ته معاف کې کورونو ته چې کوم دی راووتل ټول او ماشومان هم راوښکل زنانه هم راوښکلې څاروي هم خپل راوښکل او په یو غټ میدان کې الله ته جړاګانې شروع کړې په سجدو باندې شو راغلی عذاب الله پاک ختم کړ چې نبی دا هغې پیشنګویي کړې وه
چې درې ورځې پس در باندې عذاب را روان دی، راغلی عذاب الله پاک ختم کړ. ولې؟ قوم رجوع الله ته وکړه. دلته بازارونو کې دومره سختی نشته، مارکیټونو کې نشته، البته جماعتونو کې شته. د ملک صدر ګرځي په جماعتونو باندې د شپې، چې په کم جماعت کې خلک 50 فوټو نه کم ځای کې ولاړ دي. او مکه خلک را روان شي، او ماغه خلک په یو گاډي کې پولیس ته یو بل سره نږدې ناست وي، په یو گاډي کې خلک چې کم دی یو ځای کې 4-5 کسه په یو گاډي کې ناست دي. هلته پروا نشته، خو چې جماعت ته کله راشي بیا به 5 فوټه د یو بل نه لرې شي. یاد ساته عزتمندو چې کم قوم خپل عبادتونه، چې کم قوم خپل اسلامي اقدار بچ نه کي او د هغې دپاره آواز پورته نه کي، هغه قوم تباه او برباد دی. دا خو غواړي د هغې نو قوم په دې حالاتو کې چې په 21 تاریخ باندې پې دا بل بم چې کم دی د پاسه راوغورځو. او بیا د ما دپاره د ټولو نه غټه د افسوس خبره دا ده، د سیاست نه هټ کر چې کله 92 نیوز دا خبر بریک او مخلوق خبر شو ټول، نو بیا هم د حضور د ختم نبوت په مسله کې بیا هم قوم 2 ټوکړې شو. یو هغه چې هغه خان ډېر غټ کار کړی دی او دا خو چې کم دی ډېر لوی کار وکړو، او دا خو قادیانان دا چلو کو لګیاو د هغې دپاره چې کم دی تاویلات بیانول چې دا خو د ډېر غټ کار وکړه. مای بدبخته چې کله خبره د مدینې منورې د جانان مبارک د ختم نبوت خبره راشي، بیا د حضور لمن مه پرېږده. نور څوک به تاله صدر کي او څومره به درکي چې ته د حضور دامن رحمت پرېږدې، چې خبره د حضور علیه السلام مبارک راشي، د حضور د رحمت لمن راټینګه کا، پلارم قربان کا، بچیم قربان کا، او ټول مالونم قربان کا. ووایه چې هر څه پرېښودی شم، د حضور لمن خو نه شم پرېښودی. دا مشران، دا وزیران، دا به موږ له څه وکي؟ دا خو ټول چې کوم دی زما تپوس هم نشي کولی، زما رونه او زما پلار به هم زما نه واپس شي، او په قبر کې چې په کار راځي خو زما د مدینې منورې جانان مبارک به په کار راځي. د محشر په ورځ به رانه دا ټول روان شي، پلار به م راته نه ګوري زما بچی په څه حالت کې دی، مور به م نه ګوري، خو یو د مدینې منورې جانان مبارک به چې د محشر په ورځ باندې به هم زما غم کوي. نو چې په کومه مسله کې زما کریم آقا فرمایي لا ینتطح فیها غنزان، چې په دې کې خود 2 زناورم د یو بل سره اختلاف نه کوي. نن عزتمندو د حضور د ختم نبوت په مسله کې بیا قوم 2 ټوکړې شو، او دلته دوی محاذونه سنبال کړه او لګیا شو، او د هغې دفاع شروع کړه چې په سبا باندې د هغې خبرې تردید راغی، یو ټرن واغستی شو. نو بیا مکه خلکو نه سم نه دي شوي، دا خو تاسو دروغ وی، نو چې څه نه دي شوي دا پرون دفاع تاسو د څه کوله؟ دا پرون تاسو دا زمونږ د قوم حال دی. د حضور په ختم نبوت کې پارټي بازی شروع شي، الله کریم جل جلاله دې موږ د داسې حال نه وساتي. ځکه عزتمند یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې خبره د حضور راله هر څه ختم شو، بیا د نور څه حیثیت نشته، او بیا د ختم نبوت مسله دا هغه مسله ده چې په یو جنگ کې د دې دپاره 1200 صحابه شهیدان شوي، 1200 صحابه خپل ځانونه قربان کړي دي د ختم نبوت د مسلې دپاره. نن عزتمند وخت په وخت باندې د مسلمانانو په ایمان باندې حمله ده، او د دوی ایمان چکیږي، مگر ما وتا یو چې د دغې څیز نه را بیدارېږو نه. دا یاد وساته. اخري یو حدیث درته وایم، او د دې حدیث په معنا باندې ځان پوه کړئ. خبره د مدینې منورې د جانان مبارک ده. حضور مې فرمایي چې من مشى مع ظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حضور فرمایي چې چا د ظالم ملګرتیا وکړه، د چا ملګرتیا وکړه؟ د ظالم ملګرتیا وکړه، وهو یعلم انه ظالم، او د ته پتم وي چې دا ظالم دی، د ته پتم وي چې دا څه دی؟ ظالم دی. نو حضور فرمایي او صلی یقویه، چې دا ظالم دی مضبوط کی، دله طاقت ورکی، ملګرتیا والا وکړه، ورته پتم ده چې ظالم دی او دې طاقت ورکی. نو حضور فرمایي فقط خرج من الاسلام، د ځان د اسلام د دایرې نه بهر کړ. اوس عزتمندو ماله جواب راکې، په ختم نبوت باندې حمله کول ظلم دی که نه دی؟ که دا ظلم نه په دنیا کې ما ته تاسو ظلم بل وښایه. د دې نه لوی ظلم بل شته چې یو انسان د قادیانانو ته لاره کلاوي، د دې نه بل لوی ظلم شته؟ د اقلیت مطلب باندې پوهېږئ؟ ټیک ده، په دې ملک کې اقلیت اوسېږو، د اقلیت د حقوقو د ټولو نه زیات مونږ چې کوم دی قایل یو، چې اسلام یې قایل دی. په دې ملک کې یهود اوسېږي، عیسایان اوسېږي، هندوان اوسېږي، سکان اوسېږي، د هر یو څیز چې کوم دی اوسېږي. مګر تاسو به کتلي یو ځای بل ځای کې غټ غټ مارکیټونه دي، په مارکیټونو کې ټول مارکیټ د سیکانو وي. چا دا ویلي دي چې دا سیک زه د دې ځای نه وباسم، دی ولې دلته اوسېږي؟ چا دا ویلي دي؟ ښه مزېدار هغه لګیا دی خپل ژوند تېروي، ولې د دې ملک قانون هم مني، او ځان ته هم سیک وایي، ځان ته خو مسلمان نه وایي.
मगर कादियानी खबर जुदा दा दे दा से अकलियत न दे दे जान ता काफिरम न वे दे द पाकिस्तान आईन हम न मनी दे द इस्लाम कानून हम न मनी द गद्दारी द हुजूर मुबारक सर कड़े दा और दे बार बार द हुजूर अलैहिस्सलाम जुल्म मुबारक दर्दई लिहाजा द अक पोजीशन न दे कम चदा अकलियत दे बदलता मतलब दा दे मुंगे दे के शामिल को सवाल कम हुकूक दा नोर वाड़ी दा हुकूक मुंगदलम वर्को नो दा नोर प असम्बली की नुमाइंदगी शता का निश्ता शता का ना स्पेशल सीटों ने शता का निश्ता नो दीन दगा वाड़ी ये सबा दी पे असम्बली की कारण उस खो कदीन पट दी जानता हो कादियानी ने शवेले अगर चडीर दी पटोलो इदारों के शता मगर खारा जानता नहीं शवेले कादियाने मगर चकल अदा कारो शोब्या बखकारा प कुर्से बांधे नास्ती प इजलास के दा पके कादियाने दे दा पके कादियाने दे पदे वजह दा खबर इंतहाई खतरनाक दा दाम खबर अनदा दे दा से खबर होता द सियासी चिकम स्तासो ताल्लुक ही दागे ना हट कर गोरे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे जमुंगा उस्ताद से मानू न सलामत की नजर का इज्जतमंदो पकार दादा चे पदा से खबरों के मुसलमानान यो मुटिशी और ददा से खबरों पर न रवाने दिफाओ की अखपल मशरान होता अखपल पाटो होता दा खबर उड़ान दी की चे खबरदार जहर से कवले शम द हुजूर द दर सर गद्दारी चले नशम कवले और चिकल दा से खबर राजी न ताल्लुक मोहब्बत द अल्लाह दा गद रसूल द पारा वो साथी द दे नपस चे ब्याह इंसान चे कम दे पर हरम शरीफ के मदीना मुनव्वरा के खपैब लखपी गर्जी के अगर तबियाम आशक रसूल निशवेले कागल लास के डेरे तस्बे वाड़े रावाड़े कुछ द कादियानान सरे द ज़ुल पयो गुट किम पयो ख्याल के ऊपर करोड़म हिस्सा के हमदर्दी वी द हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ुल मुबारक दर्दोले दे द चरी द हुजूर गुलाम न शिके दे पदे वजह बांधे इज्जतमंदो द खपल ईमान मयार चे दे द खरस हातल पकार दे पदे के हर सुख मखिल राग बस खबर ख़त्म दा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे जमुंग अवस्था सुद ईमानों ने हिफाजत की अदा कम बाई मरस चरागले अल्लाह देते मुसलमानान पखपल ज़मान के ओ साथी इंशाअल्लाह दिल तक द्विद माशुमान गुलूनो बचो पदा मदरसा के द ख़त्म यो मुख्तसर शांति 2-3 मिनट के तकरीब दे द्वी तवा इनामुना और ददी दस्तारबंदी कीगी इंशाअल्लाह दागे न पस दुआ कीगी कम सदका च तैयार शवे